हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एबे आमे देखिबा भुवनेश्वर बेहेरा लिखित भ्रमण कहानी पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी तार किछि लॉन्ग क्वेश्चन आमे बे आलोचना करिया। तो जदि आपण यार पार्ट 1 वीडियोटा देखि नांती ताले जाके देखि नियंतु, मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि एवं यार शॉर्ट क्वेश्चन और नोट्स पई चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एमएस ओडिया ट्यूटोरियल को। चलते एबे आमे आरंभ करिवा। लाइब्रेरिया रे मोर प्रथम संध्या पर्यायर लेखकों अनुभूति और अभिज्ञतार चित्र किभली तांको भ्रमण कहानी रे वर्णित ता आलोचना कर। अथवा लाइब्रेरी रे मोर प्रथम संध्या पर्यायर लेखक कोन कहिसंती ता उल्लेख कर। एटा दुईटा प्रश्न। मनीष जीवन में देखा दिए दुख, नैराश्य और हताश, मात्र मनीष यार प्रतिरोध करे तीव्र भाव में। बंचिबाकू से चाहे, केवल से जे बंचिबारे ता मनुष्यत्वर सार्थकता ताहा नुहे, बरं से एही बंचिबा भितरे निजको प्रतिष्ठित करबाकू चाहे समाजरे। समाजरे जो मनुष्यर प्रतिष्ठा नाही से मनीष ठीक मनीष पदवाच्य नुहे। एभली जणे व्यक्तित्वपूर्ण व्यक्ति होउछन्ती पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकीर षष्ठ प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा। से संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति पदर अव्याहत नहीं घरे बसीथिले। दिल्ली खनि और इस्पात मंत्री तांको डाके दिल्ली को सेठारे पहुंची से शुणिले जे लाइब्रेरी सरकार तांको अनुरोध करछन्ती से देश को वैषयिक शिक्षा संपर्क में किसी धारणा देवा पय सेठाको जिबाकू। लेखक से अनुरोध रक्षा करी जाइथिले लाइब्रेरी गणराज्य को। लेखक लाइब्रेरी पहुंचीबा दिनर संध्याटी तांको पय बेस उपभोग्य और श्रुतिपद होई पारथिला। से संध्या संपर्क से विशद भाव में वर्णना करछन्ती। लाइब्रेरी मोर प्रथम संध्या पर्यायर रे लेखक लाइब्रेरी आंतर्जातिक रॉबर्ट्स विमान बंदर ठारे पहुंचीबा परे तांको पाछटी नेइथिले मिस्टर ड्यूरो, से देशर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। विमान बंदर लाइब्रेरी राजधानी प्राय 45 माइल हेब। रास्ता बेस प्रशस्त। लेखक ड्यूरों गाड़ी रे आसवा समय देखुଥିଲେ से देशर मसृण और सुंदर रास्ता को। रास्तार दुई पाख उच्चा उच्चा घास रे परिपूर्ण। से रास्ता कड़े लेखक केतेक घर थिबार मध्य देखिबाकू पाइथिले। लेखकों पय आगुरु तांकर रहणी स्थली रूपे एक होटल ठीक करा जायतिला। सेठाकू ने तांको नहीं चलीथिले मिस्टर ड्यूरी। बाटर से मैंने विभिन्न विषय संपर्क कथबार्ता होते। लेखक जानिले जे सेठारे अनेक भाषा थिले भी इंग्रजी भाषा को सेमाने तांकर कथित और लिखित भाषा रूपे ग्रहण कर नैछन्ती। मिस्टर ड्यूरिंग खबर देवाकू चलीगले वैषयिक मंत्रालय को। लेखक विश्राम नेउथबा समय वैदेशिक मंत्रालय खबर पठाइले वैदेशिक मंत्री सेसिल डेनिस जूनियर लेखकों को भेटिबा पय। लेखक तांको तत्क्षणात साक्षात कले एवं प्रथम दर्शन में मंत्री सेसिल भारत सरकार को बहुत प्रशंसा कले तांकर कार्यदक्षता पय। मंत्री सेसिल को व्यवहार तांको बेस मुग्धकर मने होउतला। मंत्री सेसिल को लेखक को रात्रि भोजन पर निमंत्रण जणाइले। लेखक तांकर मनोभाव प्रकाश करे जे रात्रि भोजन रे जोग देबे। लेखक आमिष खाती कि नहीं से विषय प्रश्न करथिले वैदेशिक मंत्री सेसिल डेनिस जूनियर। लेखक पय भारतीय ढांचारे खाइबा पीबा होइतिला रोजालिन बार रूम रे। लेखक को बेस आकर्षण करथिला मंत्री को डेनिस को व्यवहार। तांको से कहिसंती सुस्थ सबल 6 फुटरू बेसी उच्च युवक आईनज्ञ मिस्टर डेनिस को कहवा ढंग रंग और आचरण विधि आगंतुकर मन को सहजरे किणी नहीं। भारत में आम मैंने जो सम्मान पाऊ से कथा जनाशुना। मान्यवर मंत्री सहृदयता तथा महनीय भद्रता तेणु मो मन को विशेष भाव में स्पर्श करथिला। लेखक रोजालिन बार रूम रे सेदिन अनेक मान्यगण्य व्यक्ति को भेटिथिले। समस्त को निमंत्रण करथिले मंत्री सेसिल डेनिस जूनियर। निमंत्रण भद्र व्यक्ति माने बेस मन खोलाखोली भाव आलोचना करथिले। चिन्हा परिचय नथिबा सत्वे भी सेमानक भितर एक प्रकार आंतरिकता थिबा परि लेखकंकर हृदबोध होइथिला। सेठार आलोचना रे रथ थिबा समय रे मद पीबारे सेमाने व्यस्त थिले। समस्तक हाथ थिला मद ग्लास। अतिथि मानक परस्पर सह परिचय कराई देउथांती डेप्यूटी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मिस्टर ड्यूरी एवं वैदेशिक मंत्री सेसिल डेनिस जूनियर। लेखकों सह से मध्य अनेक भद्र व्यक्ति को चिन्हा परिचय कराई देइथिले। तन्मध्यरु अन्यतम थिले लाइब्रेरी राष्ट्रदूत। लेखकों को से भारतर जणे सांस्कृतिक राष्ट्रदूत बोली लाइब्रेरी राष्ट्रदूतों सह परिचित कराई देइथिले। संध्या समय अव्यवहित होइगला। रात्रि आसिला। डाइनिंग हॉल को जीवा पय डाकरा आसिला। डाइनिंग हॉल टी पूरी उठिथिला। लेखकों निकट में घानार राष्ट्रदूत, गिनीर राष्ट्रदूत, सिएरालीर राष्ट्रदूत यथाक्रमे डाहाण सम्मुखरे और बाम पटरे बसिथिले। सेंट्रल टेबुल बसिथिले वैदेशिक मंत्री और एक्वायर जनरल सेक्रेटारी दुहें। लेखकों को सेठाकर खाद्य बेस भल लागिथिला। लेखक एठारे फॉर्मालिटी मेंटेन चिन्ह वर्ण पर्यंत देखि नथिले। हृदय खोला कथा भितर नाना प्रकार हो हल्ला करी एठारे खाइबा पीबा हुए। आम देश में खाइबा एही धरणर
ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଥିଲେ ହେଁ ଏମାନେ ସେ ଦେଶର ଫର୍ମାଲିଟିକୁ ବିଶେଷ କରି ଖାଇବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିବାର ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଭାବେ ସାଧାରଣତଃ ମଦକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ସରିଲା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେସିଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କରାଇ ଦେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭୋଜିସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସେ ଜାତୀୟତାଭିତ୍ତିକ କଥାମାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିପରି ଏକୋଭା ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଗିନିର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ ବାରରୁମ୍‌କୁ। ବାରରୁମ୍‌ରେ ପୁନର୍ବାର ହୁଇସ୍କି ପିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖକ ବିଦାୟ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ପରଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଲେଖକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆନ୍ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନେକ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଚିନ୍ତା ହେତୁ ଆଖିରେ ନିଦ୍ରାଦେବୀ ବିଜେ କରିନଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ପଦତାପ ଦିବସର ଅନୁଭୂତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋ ଦ ଡେ ନ୍ୟାୟରେ ଶୁଭ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଏହାର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଲେଖକ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢାଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲେଖକଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାରଣାର କଥା ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢାଙ୍କି ଏକ ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ। ସେ ଦେଶକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଲେଖକ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ। ଲେଖକ ସେଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା ହାପର। ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ସେ ହାପର ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ହାପରଠାରେ ସେ ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟମମେନ୍। ଟମମେନ୍ ସେଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ଲାଇବେରିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯାଇ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍‌ଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନରୋଭିଠାରୁ ଏକ ଛୋଟ ଜାହାଜରେ। ଲାଇବେରିଆଠାରୁ ହାପର ସହର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 250 ମାଇଲ ଦୂର। ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶର ଭୂତପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟମମେନ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଏହି ହାପର ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖକ ନାନା କଥାମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଟମମେନ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଟୋଲବାର୍ଟ। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବେସର୍ବା ଠିକ୍ ଆମେରିକା ପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଟୋଲବାର୍ଟ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ହାଫ୍‌ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହାଫ୍ ଥିଲେ ଲାଇବେରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୂର୍ବ କୁଳପତି। ସେଠାକାର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଯେ ଭାରତଠାରୁ ବୈଷୟିକ ସାଜସରଞ୍ଜାମ କିଛିଟା ଦାତବ୍ୟ ରୂପେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାହା ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଲେଖକ ହାପରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ନାନା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସହର ଏକାପରି, ମାତ୍ର ମଫସଲର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମଫସଲରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇବେରିଆର ଅନେକ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା ସହ କିଛିଟା ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ହାପର ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଲାଇବେରିଆ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। କାକଟ ହାପର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ଲାଇବେରିଆର ଅନେକ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଲେଖକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍। ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଲେଖକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ଖୋଲା ଦେହରେ ବୁଲୁଥିବା ଝିଅଟିଏ। ତାର କାଦୁଅବୋଳା ଦେହ ଓ ଖୋଲା ଛାତି ଲେଖକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା କନା, ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା। ତାର ଭୟ ଡର ନଥିଲା। ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ବୁକୁରେ। ତଥାପି ମନରେ ତାର ଶଙ୍କାର କି ଦକା ନଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ଝିଅଟି ସେଣ୍ଡି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେ ବରପାତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଏହି ରୂପରେ ବୁଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ବିବାହ କରିବ। ଏମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ପାର
सोसाइटीर पुओमानंकु एमानंकु पुओ झिଅ एकाठी होई गिर्जारे नाचुथिला बेले निज निजर जीवनसाथी बाछि नियंती। लेखक तांकर लाइब्रेरीर गस्त बेले सेठाकर वैवाहिक विधिरू किछिटा अवगत होइतिले। काकटा यात्रा बेले लेखकଙ୍କର ଏହି ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ଧାରା ନିରୀକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଆମ ଦେଶ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ କାଉଣ୍ଟି। ଲାଇବେରିଆ ଏହିପରି 6ଟି କାଉଣ୍ଟିରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହିସବୁ କାଉଣ୍ଟିରେ କାଉଣ୍ଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବେସର୍ବା। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ସେହି କାଉଣ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ହାର୍ପର ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜଣେ କାଉଣ୍ଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖକ ଓ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖକ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବୁଲିବା ସେଠାରେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖକ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନୁମତି ପାଇଗଲେ ଖୁସିରେ। ଲେଖକ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ଯେପରି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଲିଟି ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବା ପରି ଲେଖକ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲେଖକ ଭେଟିଥିଲେ ଭାରତର ଜଣେ କେରଳୀ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଜୋସେଫଙ୍କୁ। ସେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ ଜୋସେଫଙ୍କ କଥାରେ ଲେଖକ ଏପରି ଆନ୍ତରିକତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଲେଖକ ସେଠାକାର ନିଗ୍ରୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ମାଂସଲୋଭୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଜୋସେଫ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ। ଲେଖକଙ୍କ ଧାରଣା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଗ୍ରୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଉତ୍କଟ ହୋଇଉଠିଛି। ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ, ନାଚ, ଗୀତରେ ଜୀବନକୁ ମଜ୍ଜାଇ ଦେଇଥିବା ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା କରି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠାକାର ସ୍କୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋମୋଭିସାରର ରଙ୍ଗଭୂମି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଏଠାରେ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲେଖକ ଲାଇବେରିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଳଣିକୁ ସେସବୁ ଲେଖକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ନେଇଛି ମିଶ୍ର ରୂପ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଲେଖକଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଧାରଣା ବେଶ୍ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକଙ୍କ କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭାବନାକୁ ପଠିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ମଣିଷ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ବନ୍ଧା। ଇତିହାସକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ନିଜର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସହ ଇତିହାସ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଇତିହାସ ଦେଖାଏ ଅତୀତର ଛବି। ମଣିଷ ଇତିହାସର ଅତୀତ ଦର୍ପଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହଁ ଦେଖି କେତେବେଳେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କିରେ କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଲେଖକ ଲାଇବେରିଆ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇବେରିଆ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ। ଲେଖକ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୂଗୋଳରୁ ପଢ଼ିଥିବା କଥାସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଇତିହାସର ନୀଳନଦୀ ଓ ପିରାମିଡ୍ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିର ଅତ୍ରତତ୍ର ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତ ଏହାକୁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ନୋଟ୍ ବନେଇ ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ, ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଖ, ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ଇତିହାସର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଗ, କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା ଯାତ୍ରାର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର।
या परवर्ती प्रश्न आम देखा मनरोभिया एक विचित्र कार्यक्रम लाइब्रेरियन मानकर सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन वर्णना लेखक लेखनी किपरि भाव वर्णित होइछि ता आलोचना कर। अथवा गोटे जातिर मर्मस्पंदन तार संस्कृति मिल पारे एही उक्तिर सत्यता मनरोभिया एक विचित्र कार्यक्रम लेखक किपरि अनुभव करछन्ति ता आलोचना कर। संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम जातिर प्राणकेन्द्र कहले अत्युक्ति हेब नाही। गोटे देशर संस्कृति भितर से जातिर जीवन धारण प्रतिफलित हो आश्चर्यजनक भाव घटिଥାଏ। सांस्कृतिक कार्यक्रम यार प्रतिफलन मात्र। सांस्कृतिक कार्यक्रम से जातिर संस्कृति तथा समाज केते स्वच्छ केते दृढ़ ताहा जଣା पड़े। लेखक लाइब्रेरी गस्त बेले लाइब्रेरी राजधानी मनरोभिया एहिभଳି एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जोग देते। एथरे तांकर लाइब्रेरी मानकर सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन धारण परिचय से जेभଳି पाइथिले ताकू ही से मनोज्ञ भाव में वर्णना कर पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी। लेखक मनरोभिया सांस्कृतिक कार्यक्रम को मन भरी उपभोग करते कारण यह भारतर जेकोसी कार्यक्रम ठारू संपूर्ण भिन्न और अभिनव। आफ्रिकीय मुक्ति आंदोलन पर आवश्यक अर्थ संग्रह पर एक प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते। सेठाकार केतेक स्कूल छात्र छात्री वृंद सरकारी और बेसरकारी सबु स्कूल छात्र छात्री माने यह विचित्र कार्यक्रम अंशग्रहण करते। यह विचित्र कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर हब से देशर शिक्षा मंत्री सहायक शिक्षा मंत्री मिस्टर विल्सन जन शिक्षयित्री अनुरोध क्रमे कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करते। एठाकर नेता मानकर जीवन धारण प्रणाली तथा जनसंपर्क अति साधारण। आम देशर नेता बा मंत्री आसिया जो विस्तृत आयोजन करिया पड़ता है ताहा नाही। मंत्री मानकर भाषण में राजनैतिक स्वार्थसिद्ध कथा नहीं अति चुंबकीय भाषण खूब संक्षिप्त। मिस्टर विल्सन को उद्घाटन भाषण लेखक को बेस आकर्षण कर पारथिला। आम देशर अजथा भाषण बोरिंग एठारे नाही जेतिके अव्यवस्था आम देश में प्रसंग लेखक शिक्षाविद जीवन दुखद स्मृति मन पड़ी। विचित्र कार्यक्रम आरंभ है। आम देशर कार्यक्रम ठारू यह भिन्न पर्दा उठा मात्रे दले पिला नाना रंगर पैंट सार्ट पिंधि जड़ जड़ा काठुआ काठुआ कही नाची नाची जाउतले। तांकर ए भाव आमर करस बा स्वागत संगीत सह तुलनीय। एहा परे रुटकी फुटाई कुनी कुनी पुओ झियो माने गीत गाइबा आरंभ करदिथिले। सेमानक वेशभूषा नाना प्रकार रंग देखिबारे भारी मजा लागुଥାଏ। लेखक को यह पिलामानकर दुई कड़े दुई जन शिक्षयित्री ठिया होई तांको निर्देशना देउथबा परि मने होतला। अन्य जन शिक्षयित्री बाजा बजाउथबार मध्ये लेखक देखिथिले। स्कूल पिलांक सह समतल शिक्षयित्री मानक अंशग्रहण लेखक को मुग्धचकित करथिले। सहायक शिक्षा मंत्री भाषण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बेस जमीला। कर संगीत पर पुओ झियो माने एकत्र मिली उद्यम ताଳରେ नाच आरंभ कर देथिले। आम देशर ढालखाई नाच परि यह लेखक को मन होइतिला। पिलामानक नाचिबार ढंग एठारे बेस उपभोग्य। आम देश में कालिसी लागी थिबा लोक परि एमाने देह हाथ छिंचाड़ी नृत्य करते। एमानक पादर लय सह ताड़ देई बाजा बाजुଥାଏ। बादक मानकर एही बाद्य वादन रे लेखक एक प्रकार नूतनतार गंध मध्य अनुभव करथिले। पुओ झियोंक मिलित नृत्य सामक बादकर अपूर्व हस्त दक्षता रंगमंच को थराई देउଥାଏ। प्रति मुहूर्त लेखक को यह उत्कंठित करथिला। से देशर विचित्र कार्यक्रम सह लेखक थिले संपूर्ण अपरिचित। प्रति घटनार परे परे तांको मनरे एहा परे कोण एही भाव तुहाई तुहाई देखा जाउथबार से वर्णना करछन्ति। नृत्य और वाद्य छाड़ी से विचित्र कार्यक्रम गीत लेखक को नूतन लागिथिला। एमानकर एही गीतर तुलना नहीं केवल ध्वनि एवं प्रतिध्वनि रे यह प्रज्वलित। छात्र छात्री मानकर एही सब उपस्थापना भितर से देशर जड़े प्रख्यात कंठशिल्पी दर्शक मानकर आग्रह तथा आकर्षण वस्तु थिले। से एक प्रेमपूर्ण संगीत गान करथिले। तांको गीतर जवाब गायिका देथिले छाती थराई थराई नाची नाची। लेखक तांको गीत और नाचर एक प्रकार नवीनता लक्ष्य करथिले। आम देशर सांस्कृतिक कार्यक्रम बेले बेले अर्धांश सरीगला परे विरोधी देखा जिबा परे सेटारे मध्ये ताहा होइथिबार लेखक लक्ष्य करथिले। विरति बेले दर्शक माने पदाकू जाई किछि खाउथिबार और पिउथिबार लेखक मध्ये देखथिले। एहा परे आरंभ हैला पुणी विचित्र कार्यक्रम। एथरे पिला माने स्कूल मास्टर नामक एक छोट एकांकिका आरंभ कले। एथिरे स्कूल शिक्षा प्रति और शिक्षकक गलतघर्म व्यवहार प्रति आक्षेप कर लेखक देखिथिले। दर्शक मंडल यह बेस उपभोग कर लेखक को बेस चित्ताकर्षक लगी। विचित्र कार्यक्रम चलता बेले लेखक तृतीय चक्षु से देशर सामाजिक जीवन धारण मानस चक्षु अवलंबन करते। आफ्रिकीय माने सेमानकर अवस्था प्रति यथेष्ट सचेतन। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम लेखक देखा पाई। लेखक बसी बेले जड़े पौढ़ व्यक्ति आसी करमर्दन कर यथास्थान में बसिले। दो दो चिन्हा
ହେବା ବେଳେ ଲେଖକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହବ୍। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗର୍ବ ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପରି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟି ନଥିଲା କି ରସଣି ଜଳି ନଥିଲା, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନୀ ପଥରେ ଅତରତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଶର ଏ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିଭାବ ଲେଖକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାରେ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି ନଥିବାର ଲେଖକ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ମୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଆବହାୱାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଲେଖକ ଏହି ମନୋରବିହାର ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ି ଠେଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି କୋକାକୋଲା ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଦେଶର ଜନତା ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜନନୀ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଏହା ସେ ଦେଶର ମୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଧାରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିବିଧି ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନ ଆବହାୱା! ଖୁସାମତ୍ କିମ୍ବା ଛଟଲକିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାର ବଡ଼ ଭାଗ ଯାଏ ଚା' ଭୋଜି ଖିଆରେ। ସେଥିରେ ପୁଣି କାହାକୁ କାହାକୁ ଡକାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା, ପଇସା ଖାଇଗଲା ବୋଲି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା, ଦୋଷାରୋପ। ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଧାରଣର ପରିଚୟ ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ସହାୟତାରେ। ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପନରେ ଲେଖକ ଫେରିଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରଣର ସେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚୟ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢାଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲେଖକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଲେଖକ କିପରି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମଣିଷ ଯାତ୍ରା ବା ବିଦାୟ ପର୍ବରେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ମମତା ତା ମନକୁ କରେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲାଇବେରିଆକୁ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ମମତାକୁ ପାସୋରି ପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତେବେ ଚଞ୍ଚଳତା ତାଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚଳିତ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଲାଇବେରିଆ ଯାଇଥିବା ସେ ଦେଶକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ସେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଟା ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସଭ୍ୟତା ଓ ପ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା। ଲେଖକ ଦେଖିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଛଡ଼ା ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ଉପରେ ସେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର କାମ ଲାଇବେରିଆରୁ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏ ଦେଶ ସହ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବ, ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିନେଇଥିଲେ। ଏଠାକାର ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେ ଦିନେ ପୃଥିବୀର ଜନବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନାନା ଦେଶର ଲୋକ ଏଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କର ମନୋଭାବ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାକୁ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ନୋଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ କିଛି ନୋଟ୍ ନେଇ ଆସିବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରି କିଛି ନୋଟ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, MS ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।